Am I audible? Good Yes, afternoon, ma'am. Pradeep. Good afternoon, Satyababu Mani. Those who have joined yesterday, only Pradeep and Vinod. Okay, good. Okay, shall we start the session? It's already 2:15, ma. I ask you to join the session by 2 o'clock. Only 4 members have joined. Okay, let's start today's session. So once, yesterday what we have discussed in the class, Pradeep? Ma'am, self introduction, ma'am. Very good. So let's recap once the self-introduction. Can you? Ma'am, Can you say that one? and Can you చెప్పాలి say ma'am. what? Yes. Hi, good Do you afternoon, remember? ma'am. Uh, okay. 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 Continue, ma. My name is I am Pradeep Kumar. I am Pradeep Kumar. I am 18 years old. My birthday is on August 4th. I am from Karnool district. I live in Adoni. There there are eight people in my family. My father is a farmer. My mother is a housewife. I am a student, Government Junior College, Emgenuru. My favorite subject is English. My favorite sport is cricket. I want to become a police officer. My hobby is uh, reading. My favorite food is chicken biryani. My favorite drink is orange juice. My favorite day of the week is Sunday. I like horror movies. My favorite month is August. The most beautiful places in my country is Hampi. Thank you, ma'am. Okay. Good, Pradeep. Very good. And a small, not correction. At the beginning, you said hi. Okay. Formal greetings. Ma'am, In formal greetings, we don't use hi. So when you start the self-introduction, you introduce hi, ma'am. Good afternoon, ma'am. Isn't it? good afternoon. Okay, సో ma'am. హాయ్ అండ్ హలో ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ అంటే మనం హాయ్ హలో అనేది ఫ్రెండ్స్ తోటి Friends మన కి క్లోజ్ బాగా గా ఉండే చెప్తాం. వాళ్ళతోటి హాయ్ ఓకేనా సో Okay, మేడమ్స్ కి ma'am. సుపీరియర్స్ కి డోంట్ యూస్ ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ యూస్ Okay, ma'am. ఫార్మల్ గ్రీటింగ్ యూస్ చేయాలి మీన్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ Good గుడ్ afternoon, ఈవినింగ్ ma'am. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఓకేనా ఓకే దెన్ Okay. రిమైనింగ్ ఆల్ గుడ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ యూస్ దెర్ ఆర్ 8 పీపుల్స్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ యూ సెడ్ ఎస్ Yes, ma'am. సో పీపుల్స్ కాదమ్మా పీపుల్ People, ma'am. people okay na people is the plural don't say peoples okay good Pradeep very good Ma'am, next ma'am, one request. yes ma మ్యామ్ నాకు కొంచెం మాట్లాడక సరిగ్గా రాదు మ్యామ్ నత్తుంది కొంచెం. okay 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 sure. Okay no problem థ్యాంక్ యూ. okay Vinod I hope Vinod is also there in the last session కదా వినోద్ కూడా లాస్ట్ సెషన్ లో ఉన్నాడు am I right Vinod Ma'am, good afternoon, ma'am. yes good afternoon ma last session lo you are there in the last yesterday's class am I right Yes, ma'am. yes so what you have learned in yesterday's class I am learning yesterday self introduction how to okay how to introduce yourself you learnt hmm? belong. Do you remember that one Yes, ma'am. okay then introduce yourself Okay, ma'am. Good afternoon, ma'am. good afternoon I am Sunil Kumar. My age is 18 old. My father, sorry, ma'am. My mother eh, daily labor. My mother is daily labor, and my hobbies reading books and sorry, ma'am. My hobbies are reading books and listening songs and
my my favorite books my favorite foods are chicken biryani and mutton biryani. My favorite month is October. My favorite days are Sunday and Saturday. Mm, What is your Thank goal? you. Goal Goal. My goal is accountant to become a to become a accountant. My goal is to become a accountant. My if you fa- finish, say thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, well, good try, Vinod. Listen, when you are saying about your age, you said Oh, my ma'am. age is. My కదా age is నువ్వేం చెప్పావు మై ఏజ్ ఈజ్ డోంట్ yes, సే ma'am. మై ఏజ్ ఈజ్ ఓకేనా ఐ Okay, ఆమ్ ma'am. 18 years old I am 18 ఏమని years. చెప్పాలి I am ఐ ఆమ్ 18 years old okay, ma'am. or else I am in teen. Yesterday we have discussed when it is 15 16 17 18 you have to say I am in teens అంటే teens లో ఉన్నాను అని ఓకేనా Yes, డోంట్ yes, సే ma'am. నో నీట్ మనం ఇంగ్లీష్ లో మై ఏజ్ ఈజ్ అనేసి we don't use that one that sentence ఓకేనా I am I 18 am years. okay okay I'm earning teens. I'm in 18. I am in teens. Don't need to say 18 కూడా వద్దు టీన్స్ జస్ట్ అంటే మనకి 12 13 14 15 16 అన్నిట్లో టీన్ ఇస్ అ కామన్ కదా సో ఇన్ Yes, టీన్స్ అనగానే 13 టు 19 అని దే కెన్ టు హూమ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దే కెన్ నో ఓకే దెన్ వెరీ గుడ్ వినోద్ అండ్ శ్యామల అండ్ సత్యబాబు remaining two students are here, Shamla and Satyababu. And welcome to today's session, ma. Yes, ma'am. Shamala, welcome to today's session. Yes, Satyababu, ma'am. Good morning. switch on your videos, Shamla and Satyababu. Yes, ఒకసారి ma'am. వీడియో ఆన్ చేయండి Video, madam. yes, yes. Start video అని ఉంటుంది you have to tell. I am on video. Okay, ma'am. I have come. Satyababu. Okay, good afternoon, sir. ఇక్కడైతే పెడతాను ఇదే నక్కర్లేదు Shamla, Yes, ma'am. Good evening, madam. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ good evening, ma. Good afternoon, not good evening. Good afternoon. So you are not there in the yesterday's session. ఎస్ మ్యామ్ టుడే ఓన్లీ And here Shamla and Satyababu garu. సత్యం Sir Venugopal sir. ఎస్ మ్యామ్ చెప్పండి May know Shamla and Satyababu garu. అంటే actually this course is for the intermediate students na. no maybe Yes, ma'am. the staff Just I the think left, madam. Staff. please Sir? introduce yourself sir Sir Satyababu garu and Shamla garu. May please introduce yourself. may I know who are you sir please introduce sir I am Kailan Satyababu from Government Junior College Chipagiri which is sir your staff sir sir okay sir your college staff sir
Yes, Yeah. sir. College staff, sir. Yeah, okay. You can continue the class, ma'am. Anuradha ma'am, you can continue the class. Madam Okay, sir, sir. now you continue from tomorrow onwards. Okay. Please continue, ma'am. Okay, ma. Okay, Pradeep and Charan. Okay, good afternoon, all. Okay, in yesterday's class, we have discussed how we have to introduce ourselves. నేను క్లాస్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, మనల్ని మనము ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ లెర్న్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎ టాస్క్ ఫర్ యూ. Homework assignment. Pradeep and Vinod. Yesterday I gave one assignment. There are two things which I forgot to say. I didn't say in the yesterday's self introduction. Can you guess what are those? నిన్న చెప్పిన సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఇంకొక 2 చెప్పలేదు మీకు అని చెప్పాను. I gave that as a work. Pradeep and Vinod. Ma'am, my best quality is, ma'am, Qualities. One more thing. Vinod, can you guess them? my best friend's name. Best friends and qualities. Your guess is qualities and friends. What about Vinod? Any guess? One more, ma'am. Ma'am, one Same, more. I Pradeep. can express myself and communicated in English. Come again. I didn't get your point. I can express myself and communicate in English. Self introduction లో మన గురించి చెప్పేది. That is very good. What you are saying is I can express and communicate in English. You are saying. అవి కాకుండా మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఇంకా ఏం చెప్పలేదు. Vinod, can you guess? Habits, ma'am. Habits. Good. Still, Yes. you are near, Vinod. You Ma'am? are near. Madam, favorite color. Favorite color. Ma'am, married, single, and I'm good. Okay. Okay, well tried each and everyone. So let's see what are those remaining 2 things. Okay, na? I will share the screen. So after self introduction, you have introduced about our name, age, hobbies, what is our favorite, what is your goal, favorite food, favorite drink. So many things we have discussed yesterday. So along with those things, I didn't tell 2 things for you. I assigned a work. I asked you to guess them. Let's see what are those things. Strength, weakness, ma'am. As what I didn't tell to you in the last class about strengths and weakness. Weakness. The main important thing we have to introduce in the self introduction is strengths and weakness. Strengths ante enti? What is your strength? Strengths ante em cheppochu manam? Mana Can any guess? balam. Mana balam, madam. Okay na? And every individual has a strengths and weakness. ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ లో ప్రతి ఒక్క మనిషిలో స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే మై స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ఐఎమ్ ఏ క్విక్ లెర్నర్. నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే నేను క్విక్ లెర్నర్ అంటే ఏదైనా చెప్తే నేను ఐ విల్ లెర్న్ ఫాస్ట్ అంటే త్వరగా నేర్చుకుంటాను. ఓకేనా? దట్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్త్. మై వీక్నెస్, వాట్ ఈస్ యువర్ వీక్నెస్? వీక్నెస్ అంటే బలహీనత. బలహీనత అంటే తెలుగులో బలహీనత అని కాదు, సమ్ వాట్ ఐ ఆమ్ లెస్ in that for example technical skills. ఇప్పుడు computer we are very much updated, so technical ga I don't know how we have to do technical skills computer wise lo. Okay na? So that is my weakness. అంటే స్ట్రెంగ్త్ లో అంటే మనలో ఉండే బలము బలహీనతల్ని స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ అంటాము. ఓకేనా? సో మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చేసుకునేటప్పుడు మన స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ కూడా చెప్తాము. బట్ హియర్
The most important thing what I want to say is మన వీక్నెస్ ఎప్పుడు డోంట్ సే యువర్ వీక్నెస్ డైరెక్ట్లీ. అర్థమవుతుందా? ఇది నా వీక్నెస్, ఇది నా బలహీనత అని కాకుండా మనము దాన్ని దిస్ ఈజ్ మై వీక్నెస్ బట్ ఐ విల్ ఓవర్కమ్ దట్ వన్ అన్న కాన్ఫిడెంట్ తో చెప్పగలగాలి. అర్థమైంది అందరికి? అర్థమైంది మ్యామ్. అర్థమైంది మ్యామ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నోయింగ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్? అసలు మన స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ తెలుసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటి ఉపయోగం? మన స్ట్రెంగ్త్ తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం? సో మనలో ఉండే ఆ స్ట్రెంగ్త్ వల్ల వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అవర్ సెల్ఫ్. అంటే మనం ఇంకా వి విల్ గ్రో, వి విల్ ఇంప్రూవ్ అవర్ స్కిల్స్ అనేది, మన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ని, మన పర్సనల్ గ్రోత్ కి మన స్ట్రెంగ్త్ అనేది, ఇప్పుడు నేను క్విక్ లెర్నర్ అని చెప్పాను. సో అది నా పర్సనల్ గ్రోత్ కి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఎప్పుడు ఏది ఎవరు చెప్పినా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చెప్పాను, టెక్నికల్ స్కిల్ లో నేను పూర్ అన్నాను. నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? క్విక్ లెర్నర్. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్. నా బలహీనత ఏంటి? నాకు టెక్నికల్ గా ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయడం నాకు రాదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? నా బలం ఏంటి? నేను ఏదైనా సరే త్వరగా నేర్చుకుంటాను. ఇప్పుడు అది రాదు అనేదాన్ని ఇఫ్ ఎనీవన్ సెడ్ అబౌట్ దట్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఐ విల్ లెర్న్ దట్ వన్. అర్థమవుతుంది? అంటే మన స్ట్రెంగ్త్, మన వీక్నెస్ ని స్ట్రెంగ్త్ కింద చూపించుకోవాలి ఎప్పుడైనా మనం చెప్పేటప్పుడు. గాట్ ఇట్? నా వీక్నెస్ ఇది అన్నగానే అంటే వాళ్ళు ద పర్సన్ హూ ఇస్ లిజనింగ్ యువర్ వీక్నెస్ దే హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్. అంటే మీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ అనేది రావాలి. ఎలాగ ఇప్పుడు నీకు క్విక్ లెర్నర్ అని చెప్పాను, టెక్నికల్ స్కిల్స్ అని చెప్పాను. సో షీ సెడ్ Am I audible? మ్యామ్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది. No, am I audible? మ్యామ్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది మ్యామ్. వాయిస్ Still? ఇప్పుడు కూడానా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే. Okay, and somebody talking there, please mute yourself. All of you mute yourself. When I ask you, when I pose you any question, then only you have to unmute yourself and you have to say the answer, and again you have to mute. నేను అడిగిన వెంటనే మీరు ఆన్సర్ చెప్పి మళ్ళీ మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ అమ్మా. మేము ఒక సౌండ్ వస్తుంది మేడం మాట్లాడేటప్పుడు. ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఎస్ మేడం. ఇట్స్ ఓకే నౌ సార్. Somebody they didn't unmute themselves. Ma'am, Now sir. it's similar, ma'am. Okay, continue, ma'am. Or maybe some audio settings. So. Okay. Okay, ma'am. Continue. Okay, ma. So, what are the two things we have to say in our self-introduction? Pradeep? మ్యామ్ చెప్పండి మ్యామ్. So, self-introduction lo inka what are the two things we need to say? స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ మ్యామ్. Strengths and weakness. So, how we have to say our weakness? Mana weakness ni manam ela cheppochu? How we have to say? ఎలా చెప్పాలి? స్ట్రెంగ్త్ కి మ్యాచ్ గా చెప్పాలి మ్యామ్. వీక్నెస్ ని కూడా మన స్ట్రెంగ్త్ లా చెప్పాలి. అవును మ్యామ్. దట్స్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ an interview, for a job interview, definitely there we have to say our about our strengths and weakness. అక్కడ మన స్ట్రెంగ్త్స్ వీక్నెస్ గురించి చెప్పాలి.
సో యూ హ్యావ్ టు సే యువర్ వీక్నెస్ యాజ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్. మన వీక్నెస్ ని కూడా మనం స్ట్రెంగ్త్ గా చూపించుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ important in the self introduction. Okay, can you give say your strengths and weakness? Pradeep, Ma'am, what is your strength? study, ma'am. Study. Strength ante Ma'am, strength, ma'am. Reading, ma'am. reading. Quickly reading. Quick learner. What I said, you said that one. Sorry. అంటే ఏదైనా త్వరగా నేర్చుకుంటావు. అవును ఇంకా ma'am. ఏం చెప్పొచ్చు మన స్ట్రెంగ్త్ కి ఎగ్జాంపుల్స్? ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే నాకు Family. పేషెన్స్ ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చు. Ma'am, ఓకేనా? my పేషెన్స్. strength is పేషెన్స్ అంటే ఓపిక ఎక్కువ. ఓకేనా? సో స్ట్రెంగ్స్ అలా ఉంటాయి. ఐఎమ్ ఏ మై స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ మై డిటర్మినేషన్, మై స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ మై డెడికేషన్. అర్థమవుతుందా? ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ఏ స్ట్రెంగ్త్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. మనలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అనేది వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్. మనలో మనము రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వాట్ ఈజ్ అవర్ వీక్నెస్. వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈజ్ అవర్ వీక్నెస్. మనలో ఉండే వీక్నెస్ ఏంటో తెలిస్తేనే దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ పోర్ట్రే అవర్ వీక్నెస్ యాజ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్. అప్పుడే మనం మన వీక్నెస్ ని స్ట్రెంగ్త్ కింద పోర్ట్రే చేయగలం, అంటే చెప్పగలుగుతాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెస్. మనలో ఉండే స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి అనేది రికగ్నైజ్ చేసి ఆ వీక్నెస్ ని స్ట్రెంగ్త్ కింద చూపించుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Am I clear? clear, ma'am. Any confusion, doubts? Shall I give one more example? Hello? Am I audible, Amma? Tell me, ma'am. Audible, no problem. Can I will give one more example. For example, my weakness is, let's take as an, I'm a straightforward. Straightforward అంటే ఏంటి? కొంతమంది చూడండి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మొక్క మీద చెప్పేస్తారు. దట్ ఈస్ మై వీక్నెస్. అంటే ఎవరు ఏమనుకున్నా ఐఎమ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. దట్ ఈస్ మై వీక్నెస్. ఇప్పుడు ఐ వెంట్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూ. సో దేర్ ఐ సెడ్ మై వీక్నెస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అన్నాను. స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ దట్ ఆఫీస్. ఇప్పుడు ఆఫీస్ నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసే మేనేజర్ కి అది స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, అంటే ఏ విషయమైనా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేస్తాను. వాళ్ళకి అది స్ట్రెంగ్త్ ఉంది. ఓకేనా? ఇంకా హానెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పవచ్చు? నా వీక్నెస్ ఏంటి? హానెస్ట్. అంటే నేను నిజాయితీగా ఉంటాను, ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పను. హానెస్ట్. మై వీక్నెస్ ఈజ్ మై హానెస్ట్ అని అంటే కొన్నిసార్లు మన వీక్నెస్ ఏమవుతుందంటే స్ట్రెంగ్త్ కింద పోర్ట్రే అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు నాది దిస్ ఈజ్ మై వీక్నెస్, ఐ వోంట్ ఓవర్కమ్ దిస్ వీక్నెస్ అని మనం అనుకోకూడదు. వీ హ్యావ్ టు పోర్ట్రే అవర్ వీక్నెస్ యాజ్ ఎ స్ట్రెంగ్త్. మన వీక్నెస్ ని మనము స్ట్రెంగ్త్ కింద పోర్ట్రే చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ మైన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకేనా? Is it clear? Clear, ma'am. Okay, ma'am. Okay, now I have a doubt, Amma. Shall I ask you? సో ఇప్పుడు మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాం. వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అవర్ సెల్స్. సో ఇంకా స్కూల్లో ఇన్ యువర్ కాలేజ్, సో యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇంటర్మీడియట్, am I right? సో ఇన్ యువర్ కాలేజ్ ఇన్ విచ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్, ఇంకా ఏ ఏ సందర్భాల్లో, ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ యూ విల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్? అసలు మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునే సందర్భాలు ఎప్పుడు వస్తాయి చెప్పండి ఒక్కసారి. కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్? మేము కాలేజీలో న్యూ జాయినింగ్ అయినప్పుడు. వెరీ గుడ్. న్యూ జాయినింగ్ అయినప్పుడు యూ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ద టీచర్. ఇంకా టీచర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే. ఇన్ యువర్ కాలేజ్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, ఎలాంటి సందర్భాల్లో మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారు? ఓన్లీ న్యూ జాయినింగ్ అప్పుడేనా? మ్యామ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ వెరీ గుడ్. సో ఫంక్షన్స్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాన్యువల్ ఫంక్షన్, ఇండిపెండెన్స్ డే, నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ కి. ఓకేనా? సో
when we are celebrating the annual functions or national festivals, when you will get a chance to introduce yourself. So what we have discussed these 20 points. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ నేను మీకు I said about 20 points. ఈ 20 points అన్ని చెప్తాం అక్కడ. No, ma'am. దాంట్లో చెప్పొచ్చా? నేమ్ కొన్ని చెప్పొచ్చు మ్యామ్, కొన్ని చెప్పకూడదు. ఓన్లీ ఫ్యూ. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ దోస్? ఏం చెప్పొచ్చు? నేమ్, ఏజ్. Name, age also not necessary ma. So for example, you will get a chance to read a newspaper in the assembly. ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో నీకు న్యూస్ పేపర్ చదివే ఛాన్స్ వచ్చింది. దెన్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దేర్? అక్కడ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారు మిమ్మల్ని చెప్పండి. కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్? You have got a chance to read a newspaper in the assembly. How you are going to introduce yourself in that assembly? Good afternoon, everyone. I am Pradeep Kumar and introduce చేస్తాను మ్యామ్. That's it. Why? ఎందుకు? Ma'am, ఓన్లీ గ్రీటింగ్ అండ్ నేమ్. అంటే ఒక అసెంబ్లీలో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా మ్యామ్. So main, how much time you will get to read a newspaper in the assembly? Not only for Pradeep, this one, each and everyone, GJC girls, Charan, Vinod left. Okay na? Please interact when I ask the question. Okay na? Okay ma. How much time we will get to read a newspaper in the assembly? అసెంబ్లీలో మనకి న్యూస్ పేపర్ చదవడానికి ఎంత టైం ఉండొచ్చు? Am I audible? Yes ma'am, audible. ఎంత టైం ఉండొచ్చు అసెంబ్లీలో న్యూస్? 1 అవర్ ఇస్తారా అసెంబ్లీలో న్యూస్ చదవడానికి? No ma'am, half an hour. I think half an hour. హాఫ్ అన్ అవర్. అసెంబ్లీ ఎంతసేపు ఉంటుంది మనకి? హౌ మచ్ టైం విల్ కండక్ట్ ఎన్ అసెంబ్లీ? జనరల్గా మనకి 10 to 15 minutes ఉంటుంది అసెంబ్లీ. Am I right? మనం when you are studying in the schools, colleges, will participate in the assembly kada. We will spare 10 to 15 minutes time in the assembly. Okay na? 10 to 15 minutes assembly lo we'll get a 2 to 3 minutes time to read a newspaper in the assembly. మనకు అక్కడ ఎంత టైం వస్తుంది న్యూస్ పేపర్ చదవడానికి? విల్ గెట్ 2 to 3 minutes. అక్కడ ఈ 20 points అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, దోస్ 20 points ని సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అసెంబ్లీలో చెప్పాలంటే దట్ 2 to 3 minutes ఇస్ సఫిషియెంట్ ఫర్ యూ. సరిపోతాయా 2 to 3 minutes మన సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంతా చెప్పడానికి, న్యూస్ పేపర్ చదివేయడానికి? సే yes or no? 5 minutes అయితే సరిపోతుంది. 2 minutes అంటే సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ 2 minutes సరిపోతుంది. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ అంటే సందర్భాన్ని బట్టి వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఎక్కడ ఏ విధంగా ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలో దేర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ లైక్ దట్. సో ఇన్ ద అసెంబ్లీ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్, గ్రీట్ ద టీచర్స్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ నేమ్ ఆర్ మెన్షన్ యువర్ క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Pradeep. Good afternoon everyone. I am Pradeep. I am from class 12. అంటే క్లాస్ 12th నుంచి న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాను అని. ఓకేనా? సో ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద స్కూల్స్. ఇంకా ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ మనకి సెల్ఫ్ మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునే వేర్ వి విల్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ సెల్ఫ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్లో కాకుండా ఇంకా ఎక్కడ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాం? ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కలిసినప్పుడు. ఎస్. దేర్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్? ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కలిసినప్పుడు అక్కడ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం? Hi, I am Pradeep. I am studying entry second year. ఇంకేం చెప్పొచ్చు కొత్త వాళ్ళతోటి? యూ హ్యావ్ టు సే యువర్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ కర్నూల్. Okay. ఓకేనా? Like that we have to introduce. So introduction self, if you want to introduce yourself, that is varies from
place to place and according to the situation ని బట్టి place to place ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాము జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దిస్ 20 థింగ్స్ ఈజ్ నెసెసరీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పిన మన ఫేవరెట్ ఫుడ్ డ్రింక్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నారా జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ లో నౌ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ యు గాట్ ఎ ఛాన్స్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇన్ ఎ న్యూ జాబ్ అప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు నేను నేర్పించిన 20 పాయింట్స్ వెళ్ళి చెప్పేస్తారా ఇంటర్వ్యూలో మై ఫేవరెట్ డే ఈజ్ మై ఫేవరెట్ మంత్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఇన్ మై కంట్రీ ఈజ్ ఇవన్నీ మనం చెప్పొచ్చా ప్రొఫెషనల్ గా No, ma'am. No. So all these things are not necessary when you are introducing yourself in the class for the teachers. So at that time it is okay, but in your future in your higher education or in your job interviews, in your professional life, and those things are not necessary. You have to say about your name, your qualification, and your place, and your strengths and weakness. మీ strengths ఏంటి మీ వీక్నెస్ ఏంటి బికాస్ దే వాంట్ దోస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ అస్ వాళ్ళకి మన దగ్గర నుంచి కావాల్సింది అదే మన ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు ఏంటి మనకి ఏ ఫుడ్ ఐటమ్ ఇష్టము ఏ గేమ్ ఇష్టము ఇవన్నీ దే డోంట్ వాంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సే యువర్ హాబీస్ ఆల్సో ఓకేనా సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్ లో మనల్ని మనం ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి చూద్దాం చూసే ముందు I want to make you to do a small energizers. Are you ready? ఒక చిన్న ఎనర్జైజర్ చేద్దాం Are you ready? Say yes or show Yes, me ma'am. thumbs Ready. up. I'm ready. Have you remembered the first day and second day activities? Touch your nose. No, I know, ma'am. Have you remembered? Okay, now we are going to play a new activity, not that one. On your video, Pradeep. Ma'am, I'm Charan. just. Ma'am, wait, ma'am. 1 minute, wait. GJC girls Pakala. Switch on your videos once. Just make it fast, ma. If you didn't switch on your videos, I'm unable to see what you're doing. Is my voice audible? Charan, Pradeep? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా Ma'am, వినిపిస్తుంది, ma'am. Please Sorry, respond ma'am. quickly. I'm unable to Sure. decide whether my voice is audible for you or not. Okay then. Charan, switch on your video. Okay, Pradeep. You're in college. No, ma'am. I'm in a bus stand, ma'am. Okay. Very good, ma. So let's see. We will do a small energizers. I will show you. Okay, see. Are you ready to do? Ready, ma'am. Okay. When I said touch your head, you have to touch your chin. Head touch చేయమన్నప్పుడు chin ని touch చేయాలి. When I say touch your chin, you have to touch your head. Okay, ma'am. Okay? Okay, touch your head. Touch your chin. Touch your head. Touch your chin. Okay, very good, Pradeep. Thank you, ma'am. You improved.
ఓకేనా? Thank you. Thank you. Okay then. Okay, we will go for the session. I will share the screen. 1 minute. So in this chapter, you are going to learn how to introduce yourself in the professional platforms. Professional platforms కింద మనము మనల్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? How do I introduce myself on professional platforms? Professional platforms అంటే ఏంటి? Can anyone in the session? What is meant by professional platform? Ma'am, తెలీదు మ్యామ్. ఓకే. ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకేనా? జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాం. దట్ ఈస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూస్‌కి వెళ్తాం కదా! ఇంటర్వ్యూస్‌కి మనం అటెండ్ అవుతాం కదా! ఏదైనా జాబ్ వచ్చింది. అది ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అప్పుడు హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. మనల్ని మనము ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? యూ హావ్ టు డ్రెస్ అప్రోప్రియేట్‌లీ. అంటే మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు వీ హావ్ టు డ్రెస్. మన డ్రెస్ సెన్స్ అనేది అప్రోప్రియేట్‌గా అంటే ఇట్ షుడ్ బి నీట్. యూ హావ్ టు వేర్ ద షూస్, యూ హావ్ టు వేర్ ఎ టై, యూ హావ్ టు వేర్ ఎ డోంట్ వేర్ ఎ జీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మేల్స్. ఓకేనా? సో యూ హావ్ టు డ్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. డ్రెస్ అప్రోప్రియేట్‌లీ అండ్ యూ హావ్ టు బి కంఫర్టబుల్. మీకు కంఫర్టబుల్‌గా ఉండే డ్రెసెస్ వేసుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సమ్‌టైమ్స్ విల్ వేర్ దే జీన్స్, టైట్ జీన్స్. సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ మే ఫీల్ అన్‌కంఫర్టబుల్‌గా ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? సో అలా అన్‌కంఫర్టబుల్‌గా ఉంటే వి ఆర్ అనేబుల్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ వన్. సో వీ హావ్ టు డ్రెస్ అప్రోప్రియేట్‌లీ. మన డ్రెస్సింగ్ అనేది అప్రోప్రియేట్‌గా అంటే నీట్‌గా, క్లీన్‌గా మనకి కంఫర్టబుల్‌గా ఉండే డ్రెస్‌ని వీ హావ్ టు వేర్. అండ్ ప్రిపేర్ వాట్ టు సే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ. ఎలా ఉంటుంది? హౌ వి విల్ ఫీల్ టుడే? రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి అంటే ఈరోజు ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఫుల్ ప్రిపేర్డ్ వాట్ ఈస్ మ్యామ్. అవర్ ఫీలింగ్? వి విల్ ఫీల్ ప్రిపేర్ నర్వస్. నర్వస్‌గా ఉంటారు. అవునా? నర్వస్ అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై నర్వస్? యామ్ ఐ ఆడిబుల్? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మ్యామ్. వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఫీలింగ్ టుడే? ఈరోజు ఎలా ఉంటుంది మనకి రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి అంటే? టెన్షన్. టెన్షన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద నర్వస్. వి విల్ ఫీల్ నర్వస్ అంటే చాలా భయపడతా ఉంటాం. అవునా? సో యూ హావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ టు సే ఇన్ దట్ ఇంటర్వ్యూ. అసలు మీరు ఏ జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు? వాట్ యూ హావ్ టు సే దేర్ అంటే అక్కడ మనం ఏం చెప్పాలి? మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం చెప్పాలి? అనేది యూ హావ్ టు ప్రిపేర్. ఆ నర్వస్‌నెస్ పోవడానికి ఐ విల్ సే వన్ ట్రిక్. ఇప్పుడు మనకు భయం ఉంది. ఒకళ్ళ ముందు మాట్లాడేయాలంటే మనం చెప్పలేము. అప్పుడు మనం ఆ భయంని ఎలా ప్రాక్టీస్ ఎలా చేస్తాము? స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. అద్దం ముందు ఒకసారి నించోండి మిమ్మల్ని మీరు. నించొని యూ హావ్ టు ప్రాక్టీస్ వాట్ యూ హావ్ టు సే టుమారో ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. రేపు ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఏమి చెప్పాలో యూ హావ్ టు ప్రాక్టీస్ టుడే. ఓకేనా? మీరు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో అద్దం ముందు మీరు చూసుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ యువర్ ఫేస్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్. మీ ఫేస్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఆ ఫేస్‌లో మన నర్వస్‌నెస్ కనిపిస్తుందా లేదా? అనేది మనల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతాము. దెన్ వి విల్ రెక్టిఫై. దాన్ని మనము రెక్టిఫై చేసుకోగలుగుతాం. యామ్ ఐ క్లియర్? అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది మ్యామ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ నాట్ ఓన్లీ యూ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సెల్ఫ్. సో ఇఫ్ వి వాంట్ టు గో ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ వి విల్ ఫీల్ నర్వస్. అలాంటి టైంలో మన నర్వస్‌నెస్ పోవడానికి, మనలో కాన్ఫిడెంట్ అనేది నింపుకోవడానికి. ఓకేనా? సో మనం కాన్ఫిడెంట్‌గా వి హావ్ టు స్పీక్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వ్యూ. కాన్ఫిడెంట్ కోసం యూ హావ్ టు ప్రాక్టీస్.
in front of the mirror, if you practice in front of the mirror, అద్దం ముందు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే, then little bit, not little bit, much more you are confident. It is a one simple trick. Okay na, try to follow that one. And the next one is you have to your body language. మన బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్స్ ఎ కీ అన్నట్టు. ఓకేనా, మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది చూడండి. ఒక్కొక్కసారి మనం వెళ్ళినప్పుడు బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ బాడీ లాంగ్వేజ్? కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? టైట్ గా నిలబడాలి మ్యామ్. స్టాండ్ స్ట్రైట్ గా నిలబడడం. ఇంకా సో ఇక్కడ ఉంది. సో మన బాడీ అపియరెన్స్, జనరల్ అపియరెన్స్ అంతా కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ లోకే వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే మనలో ఉండే టెన్షన్, నర్వస్నెస్ అంతా కనిపించకూడదు మనకు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ లో. ఓకేనా, మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నట్టు కనిపించాలి. వెన్ యూఆర్ స్పీకింగ్ విత్ ఎనీ వన్, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ ఐ కాంటాక్ట్. చూడండి, మనకి ఎవరితోనే మాట్లాడే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ నర్వస్నెస్, we can't look into the eyes of the others with whom we are speaking. మనం ఎవరితో అయితే మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళ కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడకుండా విల్ లుక్ హియర్ అండ్ దేర్ ఆర్ అప్ సైడ్ అండ్ డౌన్ అండ్ వి విల్ టాక్. జనరల్ గా ఏం చేస్తాం మనము, ఇటు పక్కకి చూడడము లేదా పైకి చూడడము కదా. సో దెన్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ us, దే కేమ్ టు నో వి ఆర్ నర్వస్నెస్. అర్థమవుతుందా? మనం అటు వాళ్ళని చూడకుండా చెప్తే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది వీఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అని, మనము కాన్ఫిడెంట్ గా లేమని, వీ హ్యావ్ ఎ నర్వస్నెస్ అని, మనం భయపడుతూ ఉన్నాము అనేసి తెలిసిపోతుంది. ఎలా అంటే బికాస్ యు ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఏ ఐ కాంటాక్ట్. ఐ కాంటాక్ట్ అనేది మనము మెయింటైన్ చేయట్లేదు. సో this is the one most important thing when you're introducing yourself. If you're introducing yourself, if you're talking with higher officials or whatever, whoever it may be, you have to maintain a eye contact. Eye contact అనేది మనము మెయింటైన్ చేయాలి. ఐ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ దేర్ ఫేసెస్ అండ్ స్పీక్. యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ దేర్ ఫేసెస్ అండ్ సే, అంటే వాళ్ళ ఫేసెస్ చూసి మనం చెప్పగలగాలి వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్, వెన్ యు ఆర్ స్పీకింగ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్వేస్ ఎ స్మైల్ షుడ్ బి దేర్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. మన ఫేస్ మీద ఎప్పుడు కూడా చిరునవ్వు అనేది ఉండాలి. స్మైల్, ఇన్ ద స్మైల్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్మైల్స్ కదా. నవ్వులో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్. సో అలా ఏంటి ఎస్ నవ్వులో ఇంకా ఎలాగా కొంతమంది చూడండి, దే విల్ జెలస్ గా ఫీల్ అవుతూ నవ్వుతారు. కొంతమంది దే విల్ లాఫ్ ఎట్ వెన్ వి డిడ్ ఏ మిస్టేక్, దే విల్ లాఫ్ ఎట్ us. అలా కాకుండా, అంటే వెటకారంగా అలా కాకుండా జస్ట్ స్మైల్. ఓకే, విత్ ఎ స్మైలింగ్ ఫేస్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ and you have to maintain a eye contact, and then the interviewers, they will come to know that you are confident అనేసి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు ఆ ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయడానికి అనేది దే కేమ్ టు నో అకార్డింగ్ టు అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ని చూసి దే కెన్ గెస్. వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళు గెస్ చేసేస్తారు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ని చూసి మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నామా లేదా అనేది. దే కెన్ గెస్ బై లుకింగ్ ఎట్ us. అసలు చూసి గెస్ చేస్తారు. ఓకేనా, అంటే చూసి గెస్ చేస్తారు అంటే చూడండి మనం ఎంత ప్రాపర్ గా మన డ్రెస్ గానీ, మన బాడీ లాంగ్వేజ్ గానీ, మన ఫేస్ లో స్మైల్ అనేది గానీ ఎలా ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు బీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మన డ్రెస్సింగ్ అయితే ఏంటి, హెయిర్ స్టైల్ ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లో యూ హ్యావ్ టు బీ ఏ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే, is it clear up to here? క్లియర్ మ్యామ్. Already we have discussed about this. You have to prepare kada, you have to prepare your response. Ante akkada what you have to speak, you have to tell about your strength. Children, portray your weakness as strength. అంటే మన వీక్నెస్ ని ఎప్పుడు కూడా మనము స్ట్రెంగ్త్ కింద చూపించుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సే ఈస్ అవుట్లైన్ ఫర్ అచీవ్మెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా జాబ్ కి వెళ్ళారు ఇంటర్వ్యూకి. ఐ విల్ లెట్ us టేక్ as an example as a డేటా ఆపరేటర్ అనుకుందాం. ఓకేనా, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ కింద జాబ్ కి వెళ్ళారు.
So your achievement and what you want to achieve in that. So I will do my level best. I will try my level best. Ante after I join in this my job, I will do my level best. I will try. Ante నేను చేయగలిగినంత వరకు చేస్తాను, చేయలేను అని కాకుండా I will do. Okay na? If I don't know. And one more thing I want to say is, mm, uh, in any job interviews, if your weakness, try to accept your mistake or try to accept your weakness. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ థింగ్ ఫర్ అస్. అంటే మనం చేసిన మిస్టేక్ని కానీ మనం చేసిన మనకున్న వీక్నెస్ కానీ డైరెక్ట్గా యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం యాక్సెప్ట్ చేయమంటే ఒప్పేసుకోమని కాదు, యాక్సెప్ట్ దట్ వన్. ఒప్పుకొని ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు పోర్ట్రే దట్ వన్, పోర్ట్రే యాజ్ I didn't commit that one, or I will overcome my weakness. Now overcome ni, if you give a support, technical support, I will overcome my weakness అనేది చెప్పుకోగలగాలి. Is it clear? అర్థమవుతుందా ఏమైనా? Are you confused? No, ma'am. Only one person is responding. Who is that? Only Pradeep. Pradeep, is it clear for you? Okay, nothing will happen. Clear, ma'am. Clear for you? Clear, Till now, ma'am. what I have discussed, is it clear for you? Clear, ma'am. You understand what I said till now? ఇప్పటివరకు చెప్పింది అర్థమైందా? ప్రదీప్, Ma'am, చెప్పండి ma'am. do you understand what I said till now? Ma'am? Do you understand what I said till now? Do you understand what I said till now? అర్థం కావడం లేదు. అంటే నేను ఇప్పటివరకు చెప్పింది అర్థమైందా? అర్థమైంది మ్యామ్. ఇంటర్వ్యూ ఎలా బాడీ లాంగ్వేజెస్ ప్రిపేర్డ్ అర్థమైంది మ్యామ్. Okay, very good. We will take a break for just 2 minutes. Don't leave the meeting. Sir Venugopal sir. Yes, ma'am. Do you want to take the attendance, sir? Shall I Yeah, continue yeah. the session? Students, very good afternoon once again. మీకు తెలుసు కదా, మనం ఎవ్రీ డే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. మీ చాట్ బాక్స్ చూడండి, చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి, చాట్ బాక్స్ లో ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి. చూడండి మీ క్లాసెస్ గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు. ఓకే, అవన్నీ కూడా దీంట్లో కంపల్సరీ ఫిల్అప్ చేయాలి. మీకు ఇదే అటెండెన్స్ ఫామ్ అనమాట. ఎవ్రీ డే మీకు అటెండెన్స్ అనేది తీసుకుంటామని చెప్పాం కదా, ఎవ్రీ డే మీకు అటెండెన్స్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తామని చెప్పాను కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద అటెండెన్స్ అనమాట. ఓకేనా, మీరు ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తే మీరు మీకు అటెండెన్స్ పడినట్లే అనమాట. కంపల్సరీ ఫిల్అప్ చేసేయండి. ఓకేనా, నేను చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే చాట్ బాక్స్ లో లింక్ పెట్టుకుంటాను. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఫామ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది మీకు. సరేనా, ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తారనుకోండి మీకు అటెండెన్స్ వస్తుంది. ప్లస్ మీరు మా ప్రోగ్రామ్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారని చెప్పి మాకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమైనా చేసుకోవాలి అంటే ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు, లేదు అంటే సరిపోతుందంటే ఓకే. ఓకేనా, అందరూ ఫిల్అప్ చేయండి. అటెండెన్స్ ఫామ్ అనమాట, అది అటెండెన్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ రెండు ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఈ రోజు ఎవరైనా క్లాస్ కి కొత్త స్టూడెంట్స్ వచ్చారా అండి? ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చారో? కొత్తగా వస్తే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఇవ్వాలి కదా, అది ఇస్తాను. నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా కొంతమందికి. ఈ రోజు ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చారా? చాట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి, సే ఎస్ ఆర్ నో. Please respond in chat box, or you can say, you can talk. ఎవరు లేరా? నిన్న వచ్చిన వాళ్ళు సేమ్ ఈ రోజు వచ్చారా? ఈ రోజు కొత్తగా ఎవరు లేరు కదా? లేదు సార్. ఓకే,
లేదు అలాగనుకోండి, మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండా ఇక్కడ అటెండ్ కాకూడదు. సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఇస్తాను నేను, అది ఫిల్అప్ చేయాలి కంపల్సరీగా. ఓకే అమ్మా, అయితే ఈ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేయండి, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ లో 2 ఫామ్స్ ఇచ్చాను, ఆ 2 ఫామ్స్ మీరు ఫిల్అప్ చేసేయండి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్, కెన్ టేక్ ది క్లాస్. Just type S in the chat box or show your thumbs up. నా వాయిస్ అందరికీ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మ్యామ్. Okay. Just please respond, say yes ma'am, or Yes, show thumbs ma'am. up, or write a message in the chat box. Use the chat box. If you are unable to speak, Okay ma'am. okay na? No problem. Okay, till now we have discussed some how we have to introduce on the professional platforms and how we have to say our strengths and weakness. Anyone in the class, do you have any doubts? మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నో నీడ్ టు ఫీల్ ఫియర్ ఆర్ షై. ఈ డౌట్ అడిగితే మేడం ఏమనుకుంటారో, నాకు ఇది తెలియదు అనుకుంటారేమో, ఇవన్నీ వద్దు. సో what is the main aim this training program? At the end of these 35 or 40 days, you have to communicate in English. Okay na? With minimum errors. తప్పులైనా సరే యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్. మెయిన్ ఏం ఏంటి, ఈ 40 days ట్రైనింగ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ఏం ఏంటి, మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ మీ, యూ హ్యావ్ టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. మీరు నన్ను అడిగి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. నో నీడ్ టు ఫీల్ ఫియర్ ఆర్ షై. అదే ఈ డౌట్ అడిగితే మేడం ఏమనుకుంటారో అనేసి ఎవరు డోంట్ థింక్స్ లైక్ దట్. Feel free to ask your doubts and clarify your doubts and improve your communication skills. Okay na? Yesterday and today we have discussed about self-introduction. So as an English learner, this self-introduction is very, very important for each and everyone. Along with me, nato kuda. Till now, I have introduced myself when I faced my superiors. Okay na? So in the yesterday's class and in the beginning, your strengths and weakness, do you have any doubts regarding this? First we will clarify this and then we will move on to the next. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకొని నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. అంటే మొత్తం చెప్పిన తర్వాత అంటే యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ కదా. డౌట్స్ ఉంటే యూ విల్ ఆస్క్ ఎ డౌట్ or else say no ma'am, then I will continue. And one more thing I want to say, డౌట్ ఉంటే భయపడొద్దు. ఏదైనా ఓకే, అడిగి తెలుసుకొని you can. I want your response. Shall I continue the session? Till now, is it clear for you? ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమీ డౌట్ లేదు కదా ఎవరికి? ఎలా చెప్పాలి, ఎలా మాట్లాడాలి అనేది, హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒక ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా సరే, ఇన్ యువర్ క్లాస్ ఆర్ ఇన్ యువర్ అసెంబ్లీ. ఇస్ ఇట్ ఓకే? Pradeep Kumar, no doubt ma'am, all cleared ma'am, very good. Okay, then we will move on to this. We will continue the session. Charan, yes ma'am, everything clear. Okay, very good ma. Why I ask that question means some children they will feel shy or fear to ask their doubts, to clarify their doubts in front of the teachers. That's why I ask, if you have any doubts, ఎలాంటిదైనా సరే యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అండ్ క్లియర్ ఇట్. చిన్నదైనా సరే పర్వాలేదు, అడిగి తెలుసుకోండి. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ you didn't have any doubts. It is clear up to here. Okay na? I want any one of you, I don't want all your self introduction, just I want what I said today. What is your strengths and what is your weakness?
మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, మీ వీక్నెస్ ఏంటి, అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఆన్ ద ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్. మనం ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్లో మనం ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. కెన్ ఎనీ వన్ ఇన్ ద సెషన్, కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ రీక్యాప్ బిఫోర్ బ్రేక్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. బ్రేక్ కి ముందు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కెన్ ఎనీ వన్ ఇన్ ద సెషన్? ఓన్లీ ప్రదీప్ అండ్ చరణ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ session. I think Hari have joined late today. ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్ లో అసలు Be- be బ్రేక్ కి your- ముందు నేనేం చెప్పాను? be yourself, keep focus on yourself. Prepared with prepare body be aware of body languages, be prepared. And మనం portray your Be weakness confident. as a strength, confident achievements. You have to portray your weakness as a strength. మన వీక్నెస్ portray అంటే చెప్పడం, మన వీక్నెస్ ని ఎలా చెప్పాలి? స్ట్రెంగ్త్ కింద. ఓకేనా? Okay. Okay, up to here clear for you. So in this in self introduction there is a lower rank introduction and higher rank. Lower ranking ante enti? Can anyone? Lower ranking ante, for example, in the class I will take an example. I am a teacher, you are my students. Am I right? I am a trainer, you are my students. Antena? Yes or no? Hello, am I audible? Yes madam, audible. Yes. I am a trainer and you are my students. Yes. So now I am going to introduce you to my superiors. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మా superior కి ఇంట్రడ్యూస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ప్రిన్సిపల్ కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ, మిమ్మల్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. ఓకేనా? ఎలా చేయొచ్చు? హౌ ఐ హావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు మై ప్రిన్సిపల్. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మా ప్రిన్సిపల్ కి ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు? కెన్ ఎనీ వన్ ఇన్ ద సెషన్? ఎలా చెప్పొచ్చు చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మా ప్రిన్సిపల్ మేడం కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? ఎలా చెయ్యొచ్చు? అంటే మీరు కాబట్టి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, మై మై స్టూడెంట్స్. This is okay. Good try, Pradeep. I will appreciate you if you know you are trying to say the answer and whether it you are not thinking whether it is right or wrong. Really, it is very very good. Okay na? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అంటే అది నువ్వు చెప్పేది రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది పక్కన పెట్టు, బట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు స్పీక్, మాట్లాడుతున్నావు, యు ఆర్ కన్వేయింగ్, సో దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఐ విల్ అప్రిషియేట్ యూ. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్తాను, ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ని ప్రిన్సిపల్ అంటే, స్టూడెంట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ కంటే చిన్న వాళ్ళు, అవునా? లోవర్ టు హైయర్, అర్థమవుతుందా? లోవర్ టు హైయర్. I will introduce my student. He is a Pradeep. He is అలా చెప్పొచ్చు. I would like to introduce my student. ఏ ఫ్రేజ్ యూస్ చేయొచ్చు? I would like to introduce my student. అంటే నేను నా స్టూడెంట్ మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను. I would like to introduce my student అనే ఫ్రేజ్ you have to use. ఓకేనా? Is it clear? క్లియర్ మ్యామ్. ఓకే, నౌ సే, ఇప్పుడు చెప్పు. లోవర్ టు హయ్యర్ అంటే ఏంటి? చిన్న వాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళు, కింద నుంచి పైకి. ఓకేనా? దాన్ని లోవర్ టు హయ్యర్ ర్యాంకింగ్ అంటాము. లోవర్ టు హయ్యర్ ర్యాంకింగ్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేజ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ టు ఇంట్రడ్యూస్? ఏ ఫ్రేజ్ యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను? లోవర్ టు హయ్యరింగ్ అంటే మనం ఎవరైనా మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయనప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేజ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్? ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఒక సెంటెన్స్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్. ఏంటది? రిపీట్. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్. రిపీట్ గట్టిగా చెప్పకపోయినా జస్ట్ సే ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, మీలో మీరు చెప్పుకోండి. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై ఫ్రెండ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. మీ పేరెంట్స్ కి మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై ఫ్రెండ్. ఓకేనా?
ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ని మీ పేరెంట్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కూడా లోవర్ టు హైయర్ ర్యాంకింగ్ అవుతుంది. దానికి మనం యూస్ చేసే ఫ్రేజ్ ఏంటంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్. ఓకేనా? క్లియర్? లోవర్ టు హైయర్ ర్యాంకింగ్. Yes, clear. Charan, good. Then now higher to lower ranking. Now we will say higher to lower. Can you guess? Lower to higher అంటే ఎవరెవరికి చెప్పాలో చెప్పాను కదా. Can you guess what is a higher to lower అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. మన ఫ్రెండ్ ని పెద్దవాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు మ్యామ్ Hmm? స్టూడెంట్స్ ని టీచర్ ప్రిన్సిపల్ కి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ ని ప్రిన్సిపల్ కి టీచర్, అది లోవర్ టు హైయర్. హైయర్ టు లోవర్ అంటే ప్రిన్సిపల్ సార్ ని స్టూడెంట్స్ కి పరిచయం చేయడం. ప్రిన్సిపల్ స్టూడెంట్స్ ని హైయర్ టు లోయర్ గా మ్యామ్ ప్రిన్సిపల్ సార్ హైయర్ అంటే టు ప్రిన్సిపల్ సార్ ని స్టూడెంట్స్ కి పరిచయం చేయడం. ప్రిన్సిపల్ సార్ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తారు. ఓకేనా? నో నో మ్యామ్, ప్రిన్సిపల్ సార్ టీచర్ ని స్టూడెంట్స్ కి పరిచయం చేయడం. ప్రిన్సిపల్ సార్ టీచర్ ని స్టూడెంట్స్ కి పరిచయం. గుడ్, వెరీ గుడ్ ప్రదీప్, గోట్ ద పాయింట్. సో ఒక హైయర్ అఫీషియల్ తనకంటే సుపీరియర్, సబార్డినేట్ అంటే వాళ్ళ కింద పనిచేశారు. వాళ్ళ కింద అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సబార్డినేట్ అన్నట్టు. ఓకేనా? దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్. సో వాట్ ద ప్రదీప్ సెడ్, ఆ ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ టీచర్ టు ఏ స్టూడెంట్స్. ఒక ప్రిన్సిపల్ టీచర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ కి. ద టీచర్ జాయిన్ ఇన్ న్యూ, షీఈ్ ఎ న్యూ జాయిన్ టీచర్. So the principal is introducing a teacher to the students. It is higher to lower ranking. Okay na? అది ఎలా యూస్ చేయొచ్చు, ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు? కెన్ ఎనీ గెస్? కెన్ ఎనీ గెస్? మ్యామ్ మళ్ళీ చెప్పండి మ్యామ్, లైన్ కట్ అయింది మ్యామ్. ఏం చెప్పాలి మ్యామ్? సో ఇప్పుడు ద ప్రిన్సిపల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద టీచర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. Am I right? ప్రిన్సిపల్ టీచర్ ని స్టూడెంట్స్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. హౌ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్, హౌ ద ప్రిన్సిపల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అ టీచర్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఐ థింక్ యూ మైట్ కమ్ అక్రాస్ ది సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ యువర్ కాలేజెస్ ఆర్ స్కూల్స్. ఇలాంటివి కొన్ని సందర్భాలు మీ కాలేజీలో కానీ మీ స్కూల్స్లో కానీ మీరు చూసి ఉంటారు. ఒక ప్రిన్సిపల్ ఒక కొత్త టీచర్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. ఎలా? హౌ? జస్ట్ రీకాల్ ఆర్ కెన్ యూ గెస్? ట్రై టు సే. అంటే ఇప్పటివరకు మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ నేర్చుకున్నాం కదా మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ న్యూ టీచర్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్. ఆ ఫ్రేజ్ ఇప్పుడు దీనికి ప్రీవియస్ నేను చెప్పాను కదా, ఒక ఫ్రేజ్ యూస్ చేయాలి, ఒక సెంటెన్స్ యూస్ చేయాలి అని. ఏంటది? హలో స్టూడెంట్స్. నో. ఇప్పుడు లోవర్ టు హైయర్ టీచరు స్టూడెంట్స్ ని ప్రిన్సిపల్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. హౌ? బై యూజింగ్ విచ్ ఫ్రేజ్ టీచర్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ స్టూడెంట్ టు ఎ ప్రిన్సిపల్? కెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్ జస్ట్ say that phrase? Will like no ma'am. Okay, just I am typing it in the chat box to you. See, I would like to introduce. Okay na? I kept a message that in the chat box, I would like to introduce. Ani teacher introduce principal. Now how principal is going to introduce a teacher? See, good morning, good afternoon, children, and she is a new teacher. I would let me introduce your new English teacher. Ela usage. Let me introduce a new ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్. అంటే నేను మీ కొత్త ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్. ఓకేనా? లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ అని అయినా యూస్ చేయొచ్చు, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అని అయినా సరే యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా?
let me introduce. You have to remember these things. Let me introduce. Or now we'll say Pradeep. In our session, Charan is there. So can you try introduce Charan to me? Ma'am, In our session, Charan is there. okay, ma'am. Oh, he is not there. Okay, introduce your friend. Any one of your friend to me. ఎవరైనా ఒకళ్ళు మీ ఫ్రెండ్ నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయి. How you are going to introduce your friend to me? మీ ఫ్రెండ్ నాకు ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తావు చెప్పు ఒకసారి. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. This is my friend. Is my friend. Is my friend Pawan. New joining. సో ఇప్పుడే చెప్పాను. నవ్ ఐ డిస్కస్డ్ కదా, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ ఫ్రేజ్. I would like యూ I would like స్పీక్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్లీ, మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ, ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా. యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎఫెక్టివ్లీ, ఇజంట్ ఇట్? ఇంకా మీరు ఎఫెక్టివ్ గా మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ స్మాల్ ఫ్రేజ్, ఇజంట్ ఇట్ ప్రదీప్? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై ఫ్రెండ్ టు యూ. చెప్పు. Good afternoon, ma'am. I would like to introduce my friend. Say he is Pawan. Is Pawan. New joining. Okay. No need the new joining. He is Pawan. That's it. Okay, ma'am. He is Pawan. He is newly in our school. అలా చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే మోర్, తన గురించి ఇంకా ఏమైనా చెప్పాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు సే. ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై ఫ్రెండ్. హీ ఈస్ Pawan and he is from Karnool. He is joined in our college. ఓకేనా? ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. Okay, ma'am. Okay. Shall you try once again? ఒకసారి ట్రై చేస్తావా? Okay, ma'am. I try it. Good afternoon, ma'am. I would like to introduce my friend. He is Pawan. He is from Adoni. He is joining our college newly. He joined in our Joined college. in our college. Okay, very good. Now, till now you know how you have to introduce yourself. ఇప్పటివరకు what you have learned, how you have to introduce yourself in the classroom, and how you have to portray your strengths and weakness, and how you have to introduce yourself in the ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఒక ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కింద ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, నీ స్ట్రెంగ్స్ ని వీక్నెస్ ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, అసలు నిన్ను నువ్వు ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా స్కూల్ ఫంక్షన్స్ లో, అసెంబ్లీస్ లో, అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్, అండ్ దిస్ లోవర్ అండ్ హైయర్ ర్యాంకింగ్. టిల్ నౌ యూ హ్యావ్ లెర్న్ దిస్. ఇప్పటివరకు ఇదేనా మనం నేర్చుకున్నది? Yes, ma'am. In the yesterday's class and today's class, you learn these things. Okay, you have to practice, and you have to practice this one in your daily life. And practice in the sense, don't say your self introduction daily to your friends. Okay na? So you have to practice, you have to be confident. Shall we move to the next? A little, some more is there in your self introduction. Shall we move? Is it clear up to now? ఇక్కడ వరకు మొత్తం అర్థమవుతే one more point is there, then I will discuss about that. Clear, ma'am. More. ఇప్పుడు వరకు అది అర్థమైంది. ఓకే మేడం, ఇక్కడ వరకు నాకు ఏ డౌట్ లేదు. ఐ కెన్ అంటే అవన్నీ నేను చెప్పగలను ఇంగ్లీష్ లో కాన్ఫిడెంట్ గా అనుకుంటే దెన్ వి విల్ మూవ్. సో ఓన్లీ వన్ యూ దేర్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఒక్కరు నేర్చుకుని ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కమాన్ ప్రదీప్. Okay, go next topic. Okay then. So till now you have, it is clear for you. ఇప్పటివరకు చెప్పిందంతా కూడా
Okay, ma'am, I cleared. Okay, very good, Pradeep. Next, now how you are going to introduce yourself in the new admission in a school. ఇప్పుడు స్కూల్లో ఒక న్యూ అడ్మిషన్, కాలేజ్లో నువ్వు ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవుతున్నా అనుకోండి. హౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్? ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ? హౌ? And it is easy for you. Till now you have learnt all the things how we have to introduce ourselves in the different types of platforms. Kada ippudu Okay. oka for example you got admission in the college, engineering college, so how you are going to introduce yourself there? ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటా చెప్పు ఒకసారి. Can you do you have any idea how we have to introduce ourselves there? New admission in the school or college. Okay, ma'am. Just try ma, Pradeep. No need to feel tension. Just try. అసలు ఎలాగా? Just think. So ఇలా if you think creatively అంటే your thinking skills will improve. Okay, ma'am. నేను చెప్పేస్తే మీరు నేర్చుకోవడం it is very easy. I will say but if you think you can remember more time. నీకు నువ్వు ఆలోచించుకొని చెప్తే you can remember. I will guide you if you did any mistake. ఎందుకు ట్రై చేయమంటున్నానంటే till now you have learnt అంటే ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి ప్రొఫెషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో. till now you have learnt so many things about introduction. So you improve your thinking skills. Try to improve అంటే ఆలోచించారు అనుకో, then it will remember, it will easy for you to remember. నువ్వు ఆలోచించి థింక్ చేస్తావు కాబట్టి అది నీకు చాలా గుర్తుంటుంది. If you commit any mistake, if you did any mistake, I will guide you how you have to introduce. ఓకేనా? నేను గైడ్ చేస్తాను నేను ఎలా చెప్పాలి ఏంటి అనేది. జస్ట్ ట్రై. Okay, ma'am. I introduced my college annual day. You got my point. You got an admission in an engineering college. Ma'am, can I After try? your intermediate, you got Ma'am, an can I admission try? in the engineering college. Ma'am? There how you are going to introduce yourself? అక్కడ నువ్వు ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు? Hello? అక్కడ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి? Hello? హలో. Ma'am, can I try, ma'am? Yes ma, sure. I am Vinod Kumar. I have completed my intermediate. Then joining to college here. Thank you, ma'am. Okay, good Vinod, good try. Ma'am, Pradeep, exam now Vinod, today you have joined lately. Why ma? exam ఉంది ma'am. Which exam? So exams are going on your college. Unit test ma'am. Unit test. Okay then. English ఉన్నందుకే రాలేకపోయాను. Okay, you joined the session late. So you missed today class. How you have to say your strengths and weakness, professional platform ಗೆದ. You miss anyway. Just try to join at the right time. Okay na? Okay ma'am. Okay. Very good try, Vinod. Pradeep, can you try? Now Vinod said. So what he said, it is. I won't say it is correct, but something it is better. If you want to try. Otherwise, I will say. Good afternoon, all. Good afternoon, all. Mm. I'm happy come to our college. I'm Pradeep Kumar. Especially thank you for principal sir. అంతే ma'am. అంతే. Okay, good. Try Okay, చేస్తాను. good try, Pradeep. అంటే ఎందుకు why I ask you to try
అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత మీకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది. ఓ వాట్ మేడం సెడ్, ఐ సెడ్ దిస్ పాయింట్ అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 3 పాయింట్స్ చెప్పారు, నేను 5 పాయింట్స్ చెప్పాను అనుకోండి. దెన్ యూ విల్ నో ఒక 3 పాయింట్స్ నేనే చెప్పాను కదా అన్న కాన్ఫిడెంట్, యూ విల్ బి మోర్ కాన్ఫిడెంట్, మీకు కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది అనేసి ఐ ఆస్క్ యూ టు ట్రై, డోంట్ థింక్ ఇన్ అనదర్ మ్యాటర్. ఓకేనా? అందుకు ట్రై చేయమన్నాను. సో వాట్ యూ సెడ్ వినోద్ అండ్ ప్రదీప్ వెరీ గుడ్, అండ్ వాట్ యూ సెడ్ ఈస్ somewhat correct. So now I will say how you have to introduce if you got a if you are going to join in a new school or college. So now you are intermediate students. If you want to join in an engineering college, you have first, what is the first minimum thing required? ఫస్ట్ మీరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏమవ్వాలి? పాస్ అవ్వాలి మేడం. పాస్. వెరీ గుడ్. సో యూ హ్యావ్ టు పాస్ విత్ ఎ గుడ్ పర్సంటేజ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ కదా. సో వెన్ గ్రీటింగ్ ఈజ్ ఎ కామన్, గ్రీటింగ్స్ లో కూడా యూ హ్యావ్ టు సే గుడ్ మార్నింగే కాదు, హ్యాపీ మార్నింగ్, హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డిఫరెంట్ అడ్జెక్టివ్స్ యూస్ చేసి చెప్పొచ్చు. హ్యాపీ మార్నింగ్, హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, ఐ ఆమ్ అనురాధ, ఐ ఆమ్ సేయింగ్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ taken my name as an immediate. Okay, now I have passed with 90%. Okay, now in this I have studied in Aditya Junior College. I have passed intermediate with 90%. I am very happy to join in your institution. And thank you, sir. Okay, na? ఏం చెప్పాను అంటే నా పేరు, ఐ హావ్ స్టడీడ్, మనం ఇంటర్మీడియట్ ఏ కాలేజ్లో చదువుకున్నాము. ఎస్ మా ఎస్ 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 ఆడిబుల్. వాయిస్ కట్ అవుతుంది మ్యామ్ ఇది. నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. So when you're going to introduce yourself in an college, okay na, new admission, you have to first greeting is common, and you have to introduce your name is common, and you have to introduce an place, where are you from, okay na, that is common. And what you have to say here is, you have to say where you have studied in your intermediate. మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఏ కాలేజ్లో చదువుకున్నారు అనేది చెప్పాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద పాస్ పర్సంటేజ్ యూ సెక్యూర్డ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్. మీ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీ పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది చెప్పాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ యువర్ స్ట్రెంత్ అని కాదు కానీ వాట్ యూ లైక్ టు డూ, హాబీస్ అంటే నాట్ నెససరీ, అండ్ సే థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద మినిమమ్ థింగ్స్. ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్, దే క్వైరీ, then you have to answer. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఇన్ న్యూ స్కూల్, ఇప్పుడు స్కూల్ స్టూడెంట్ అయింది అనుకోండి, తను ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 8th క్లాస్, 9th క్లాస్లో వేరే స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాను, ఐ హ్యావ్ జాయిన్ ఇన్ అనదర్ స్కూల్, దేర్ ఆర్ హౌ ఐ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్, దేర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్, గ్రీటింగ్, నేమ్, ప్లేస్, అండ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్ మై 1st class to 8th class, అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అని చెప్పేసి అండ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. ఓకేనా? ఏం చెప్పాలో అర్థమైందా? Do you understand what you have to say when you have got a new admission in a school or college? అర్థమైంది మ్యామ్. Okay, I will say once, then you will try. Just listen carefully how I am saying, what I am saying. Okay, na? Good afternoon. Good afternoon, sir. I am Anuradha. I have studied. I am Anuradha. I am from Kakinada. I have completed my intermediate with BPC group in Aditya Degree College. I am very happy to join in your institution, and thank you, sir. Okay? Is it clear, or shall I repeat once? అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా? అర్థమైంది మ్యామ్. Can you try now? మ్యామ్ వెయిట్ మ్యామ్, ఐ మీన్ జర్నీ మ్యామ్. వెయిట్ 1 minute వెయిట్ మ్యామ్ ప్లీజ్. Okay, ma. Vinod, can you try? Meanwhile, Vinod.
Vinod, please unmute yourself. Hello, ma'am. Vinod? Hello, ma'am. Yes. Now I said how you have to introduce yourself when you got a seat in a new college or school. I have discussed కదా ఇప్పటివరకు నేను డిస్కస్ చేశాను మనం ఒక స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ న్యూ అడ్మిషన్ వస్తే మనల్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాను. Yes, ma'am. కెన్ యూ ట్రై నౌ? Yes, ma'am. Try it. ఓకే మా సరే. Good afternoon, sir. I am Vinod Kumar. I have completed my intermediate CC group in Karnool district. And I happily thank you, ma'am. ఓకే వినోద్. సో అంటే మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునేది ఎలా ఉన్నారంటే వీ డోంట్ గివ్ ఛాన్స్ టు ద పర్సన్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్. ఏ కాలేజ్, విచ్ కాలేజ్, యూ డిడెంట్ మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ కాలేజ్. ఈ కాలేజ్ పేరు చెప్పలేదు. అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సార్ అడుగుతారు, ఫ్రమ్ విచ్ కాలేజ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. So you forgot to say your college name and you forgot to say where are you from. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీ ఊరు ఎక్కడ అని అడుగుతారు, అవునా కదా? అండ్ యూ ఫర్గాట్ టు సే దట్ వన్. ఫర్గాట్. అర్థమైందా? నువ్వేం చెప్పలేదో నాకు. అర్థమైంది మ్యామ్. ఓకే, లెట్స్ ట్రై అగైన్. Let's try again. Try to say one more time. By rectifying those, you have to say. ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పలేదో వాటిని చెప్పి యూ హ్యావ్ టు ట్రై అన్నట్టు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే Ma'am, I try it, ma'am. Pradeep, wait a minute, ma. Okay, ma'am. 1 second. Okay, Vinod is there. Good afternoon, ma'am. I am Vinod Kumar. I have completed From intermediate. place I am from? I am from Karnool district in Emmaganur. Come again that sentence. Ma'am, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. I am from. I am from Karnool district in Emmaganur. In Emmaganur, and I have completed my intermediate course CEC in Government Junior College. And ఇంకేం చెప్పొచ్చు? ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. I am very happy to your college టు జాయిన్. to join your college. సో Thank you. కాలేజ్కి బదులు ఇన్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? Okay, ma'am. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఫేర్వెల్. వేర్ ఇస్ ద ఫేర్వెల్? Ma'am, ఫేర్వెల్ అంటే ఏం చెప్పాలి? వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే వెన్ ఐ సే ఫేర్వెల్? థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనా? సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎ గ్రీటింగ్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఎ ఫేర్వెల్. కీప్ దట్ పాయింట్, రిమెంబర్ దట్ వన్ మా. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎప్పుడు కూడా గ్రీటింగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫేర్వెల్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు సే, మీరు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది అయిపోతే జస్ట్ గివ్ ఫేర్వెల్, థ్యాంక్ యూ. దెన్ దే విల్ కేమ్ టు నో యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. If you didn't say your farewell and we are waiting, I am waiting, still anything is there, still you are saying something, I will think like that. ఇంకా మీరు ఏమైనా చెప్తారేమో అని నేను వింటూ ఉంటాను కదా, అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ సే థ్యాంక్ యూ దెన్ ఐ విల్ కేమ్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ టర్న్. ఓకే వినోద్?
Vinod, listen. Not only Okay, Vinod, listen here. I am. So Vinod said now, I am from Kurnool district. He said the name of place. Kada, name of the place. Okay. In Kurnool districts, in which place you are living, you said that place. కర్నూలులో మీరు ఐ మీన్ ఏ ఊర్లో అయితే ఉంటున్నారో ఏ ప్లేస్ లో అయితే ఉంటున్నారో ఆ పేరు చెప్పావు డిస్టిక్ అని చెప్పిన తర్వాత. సో అలా కాకుండా ఇంకొక విధంగా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ ఐ డిడెంట్ గెట్ యువర్ ప్లేస్ నేమ్ ప్రాపర్లీ మా, అంటే నీ ప్లేస్ నేమ్ ఐ డిడెంట్ హియర్ ప్రాపర్లీ, అండ్ ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వేర్ ఐ ఆమ్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ఇంద్రపాలెం. ఓకేనా? సో ఐ లివ్ ఇన్ ఇంద్రపాలెం ఇన్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్, ఆర్ ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ ఇంద్రపాలెం అండ్ కాకినాడ, ఫ్రమ్ కాకినాడ. ఓకేనా? Okay, ma'am. You have to say like that. Okay, good, Vinod. And try to practice this one. Practice makes man perfect. So what you're learning here, you have to practice once. You have to recall it after you went home. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి రికాల్ చేసుకోండి. What are the phrases we have to use? If it is possible, just note it down in your notebooks. And you have to practice with your friends. Okay, na? Okay, Then ma'am. it will improve, it will help to improve your communication skills properly and effectively, and you will get a confident. Okay, na? Not only for Vinod, for each and everyone I am saying. Practice anedi, it's very very important. Practice in the proverb is there kada, practice makes man perfect. Then it's time for Pradeep. okay, ma'am. Ready, ma'am? Yes, okay ma. Happy good afternoon, all. I am Pradeep Kumar from Kurnool district. I am live in Adoni. I completed intermediate MPC group 98%. Hello, ma'am. Yes, clear. వినిపిస్తుంది మ్యామ్? Yes, వినిపిస్తుందమ్మా. Clear, audible. Yes, Pradeep, audible. Your voice is audible. Your voice వినిపిస్తుంది నాకు. Okay, ma'am. I'm completed 98% percentage my group. I'm happily in coming our college. Thank you, sir. Thank you. Very good, Pradeep. Very good. Well tried. So ఇంకా కొంచెం మీకేం కావాలంటే you are doing very well. What I have observed in these 2 days, what I am saying, you grab that knowledge and you are trying to say that one. So what you need to improve is you have to practice. Okay na? You have to practice ma'am. more. Okay na? Some Okay. minimal and some grammatical mistakes, okay, it will be okay if you practice, then you will speak confidently అన్నట్టు. Okay, చిన్న అంటే when I am saying, you have to listen carefully. వినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినాలి. హౌ ఐ am saying, what I am saying, మేడం ఎలా చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నా అనేది లిసన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు స్పీక్ దట్ వన్. ఓకేనా? సో some what I have observed in you, Pradeep. So what you said is correct, but it's a small rectification. Rectification in the sense, so you said your name, I am Pradeep Kumar from Kurnool district. Okay, is it okay? And you said I live in. For example, I am Pradeep Kumar from Kurnool district and chepte correct. I live in a place name చెప్పొచ్చు. For example, I will say I'm Anuradha from East Godavari district. I live in Kakinada. అంటే ఈస్ట్ గోదావరిలో కాకినాడలో ఉంటా అని. ఓకేనా? సో అలా చెప్పొచ్చు. And coming to the point that I have completed, listen this one, I have completed my intermediate with CEC group. Okay na? I have completed my intermediate with CEC group from Aditya Junior College. అర్థమవుతుందా? prepositions అనేది you have to just note it down. అంటే మనం ప్రిపోజిషన్స్ ఇన్, ఆన్, టు, విత్, ఎట్ ఎలాగ యూస్ చేయాలి అనేది. ఓకేనా? ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై ఇంటర్మీడియట్ విత్ సిఈసి గ్రూప్ ఫ్రమ్ ఆదిత్య జూనియర్ కాలేజ్.
అలా చెప్పాలి. అర్థమైందమ్మా? సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఫర్ యువర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ యు ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ ఎ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ గోట్ ఎ జాబ్ యూ విల్ జాయిన్ ఇన్ ఎ జాబ్. అండ్ దిస్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. మా ఇంగ్లీష్లో మనకి ఇంకోటి ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ కదా. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. ఫస్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, జాబ్ కి వెళ్ళినా, కాలేజ్ కి వెళ్ళినా, ఫస్ట్ మనల్ని వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, మన గురించి మనల్ని చెప్పమంటారు. ఇది గనుక మీరు పర్ఫెక్ట్ గా, కాన్ఫిడెంట్ గా, ఎఫెక్టివ్ గా, మీరు ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పగలుగుతారో, ఎంత అట్రాక్టివ్ గా చెప్పగలుగుతారో, హౌ కాన్ఫిడెంట్లీ విల్ సే, దెన్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్. మీ మీద వచ్చిన ఇంప్రెషన్ అలా ఉండిపోతుంది. So a small grammatical mistake. So what these 2 days you have learnt, you have to put it in a book. Put it in a book ante note down in a notebook. Okay na? I cleared some mistakes kada. I rectified some mistakes. You don't say like this, you have to speak like this, you have to say like this అని చెప్పాను కదా. అవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని, దట్స్ వై ఐ సెడ్ టేక్ నోట్స్, సిట్ ఫర్ ఈచ్ సెషన్ విత్ ఎ నోట్బుక్ అండ్ పెన్. ఎందుకు చెప్తున్నాను విత్ ఎ నోట్బుక్ అండ్ పెన్ తో కూర్చున్నాను అనుకో, వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు నోట్ డౌన్ ఇన్ ద నోట్బుక్. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే యూ డిడెంట్ రిమెంబర్, ఒక్కొక్కసారి మనకి గుర్తుండకపోవచ్చు వాట్ ఐ హావ్ సెడ్ అన్ని పాయింట్స్. సో ఇఫ్ యూ సిట్ in the Zoom session with a notebook and pen, and it is easy for you to note down at the time when I am saying, at the time when I am saying. Okay na? Is it clear? అర్థమైందమ్మా? మీ నోట్బుక్ పెన్తో ఉంటే నేను ఏదైనా చెప్పాను అనుకోండి, ఇలా కాదు ఇలా చెప్పాలి అని, వెంటనే మీ దగ్గర నోట్బుక్ పెన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా నోట్బుక్ లో మీరు నోట్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది. దాన్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే Okay, ma'am. Ma'am, once more I am try it, ma'am. యూ వాంట్ టు ట్రై వన్ మోర్ టైమ్? ఓకే, గుడ్, ట్రై మా. Okay, Pradeep, let's try from starting onwards. Okay na? Now we'll try. You came for job interview. Job interview kocha. How you are going to introduce yourself? Just try. Pradeep, did you get my point? Ma'am. Ma'am, you came for a job interview. Okay, ma'am. So now I am an interviewer for a job. Now how you are going to introduce to yourself to me? Introduce. Good afternoon, sir. I am Pradeep Kumar. I completed BCom computers 98% from S University, Tirupati. My strength is ma'am, Cheppu, what is your strength? Say in Telugu, then I will say in English. If you don't know how you have to say that in English, just say in Telugu, then I will tell how you have to say that one in English. my strength is speed English. అంటే ఒకసారి చదివితే గుర్తుండిపోదు. Quick learner. Okay, quick learn. My strength I am is a quick learner. My strength is I am a quick learner. I am a quick learner. I am from Karnool district. Thank you, sir. Okay, very good. First, okay, well tried, Pradeep. Thank Good you, ma'am. step. You are taking a chance and this. But listen, you missed the order. Order అంటే ఫస్ట్ అన్ని చెప్పేసి నేను కర్నూలు నుంచి వచ్చానని చెప్తే బాగోదు కదా. ఓకేనా? మనం భోజనం చేసిన ఫస్ట్ పెరిగానే తినేసి తర్వాత బిర్యానీ తింటామా? మ్యామ్. కదా. ఫస్ట్ చూడు, ఒక్కసారి ఫస్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సరే ద వన్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ గ్రీటింగ్ తర్వాత నేమ్ అండ్ సే ఫ్రమ్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్. ఓకేనా? ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యాబిట్ అంటే అలవాటు చేసుకో. హ్యాబిట్యుయేట్ అంటే అలవాటు చేసుకో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ ప్రదీప్ కుమార్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కర్నూల్.
ఓకేనా? I am Anuradha, I am from Kakinada. I am Pradeep, I am from Vizag. ఓకేనా? Okay, ma'am. అలా అయిన తర్వాత దెన్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. అంటే మనం ఏం చెప్పినా వాళ్ళు అడిగే, అంటే మనం ఇఫ్ యూ ఫర్గాట్ టు సే వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్, దే విల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్. మనం చెప్పడం మర్చిపోతే వాళ్ళకి మనము అడిగే ఛాన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అనేసి. సో డోంట్ గివ్ ఛాన్స్ ఫర్ ద పర్సన్ టు ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? అంటే మనం ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ ద పాయింట్స్. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ ఆర్ మేడం. చాలా మంది ఉన్నారు అనుకోండి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్ అని చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను జాబ్ ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు 4-5 మెంబర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, 4-5 కూర్చున్నారు. ఒక్కొక్కరికి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ అని చెప్పాం కదా, అందరూ Afternoon, వింటా ఉంటారు. everyone. అవునా? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. ఓకేనా? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. I am Pradeep. I am from Kurnool. I have completed my BSc Computers. I have degree ni మనం graduation అంటాం. I have completed my graduation in BSc Computers with 80%. ఓకేనా? From అలా you have to introduce. And I am a quick learner. And my weakness is I am a honest. I'm a honest person. నేను ఒక నిజాయితీ పరుని అని అనుకో, ఆఫీస్కి జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో కావాల్సింది ఏంటి? నిజాయితీగా ఉండడమే కదా వాళ్ళకి కావాల్సింది. సో అక్కడ మీ వీక్నెస్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ కింద పోర్ట్రే అవుతుంది. మన వీక్నెస్ ఏదైనా సరే దాన్ని స్ట్రెంగ్త్ కింద పోర్ట్రే చేసి చెప్పగలగాలి. ఓకేనా? అండ్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ లో మనం ఏం చేయగలము? మీ స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ ఏమో, ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్, ఐ విల్ ట్రై to improve, I will try my level best to strengthen the name of this company అనేసి చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ కంపెనీ నేమ్ ని ఐ విల్ ట్రై టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ. అంటే మీ కంపెనీ నేమ్ ని నేను స్ట్రెంగ్థెన్ చేయడానికి ఐ విల్ ట్రై. అంటే అందులో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక జాబ్ చేస్తున్నామంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ట్రై ఫర్ దట్ కంపెనీ కదా, వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ గుడ్ నేమ్. దోస్ హూ గేవ్ ఏ ఆపర్చునిటీ, మనకి ఎవరైతే అవకాశం ఇచ్చారో, ఏ కంపెనీ అయితే అవకాశం ఇచ్చింది, ఏ ఆఫీస్ అయితే అవకాశం ఇచ్చింది, యూ హ్యావ్ టు ట్రై. ఇప్పుడు నా ఏపీఎస్ఎస్డిసి హ్యాస్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఎవరు ఇచ్చారు ఈ ఆపర్చునిటీని? ఇంగ్లీష్ లో ఫ్రీగా, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, వితౌట్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్. యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ఎనీ అమౌంట్ ఫర్ దిస్ కోర్స్. ఐ క్లియర్? మీరు ఈ కోర్స్ కి మీరు ఎవరు అమౌంట్ పే చేయట్లేదు. సో ఏపీఎస్ఎస్డిసి హ్యాస్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్. అంటే మనం ఎప్పుడైనా చెప్పుకోగలగాలి నువ్వు. అంటే ఐ హావ్ ఇంప్రూవ్డ్ మై కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ when APSSDC has conducted an online training program in the 2020. So I improved my skill అనేసి యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎ నేమ్. అంటే చెప్పమని కాదు, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మనకి ఏదైనా ఒకటి వచ్చింది అనుకో, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్ కదా, లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతుంది. అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్, ఈ 40 days ఐ వాంట్, ఈ 40 days ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే, యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. డెఫినెట్ గా మీరు మిమ్మల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్ అని యూ హ్యావ్ టు మిమ్మల్ని మీరు కాదు, సో యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. అంటే మనం అలా ఉండాలి, యూ హ్యావ్ టు యూజ్. ఓకేనా? ఇట్ షుడ్ బి, దిస్ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి అచీవబుల్. అంటే మీరు దీన్ని అచీవ్ చేయగలగాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ 40 days ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో, అండ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్, ఐ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్, ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్. చెయ్యగలను, నేను చేయగలను, ఎస్ ఐ కెన్ అని అనుకోవాలి ఎప్పుడు. నో ఐ కాంట్ అన్న దానికి మన లైఫ్ లో డోంట్ గివ్ ఎ ఛాన్స్. నో ఐ కాంట్, whatever it may be, not only English communication skills, whatever in the morning sessions you are learning about soft skills, ఏదైనా సరే ఐ కాంట్ అనేది అనకూడదు. నెగిటివ్ థింకింగ్ అనేది మనలో ఉండకూడదు. పాజిటివ్, విల్ గో విత్ ఎ పాజిటివ్ థింకింగ్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఐ హోప్ definitely you will improve your speaking skills. For that what you have to do is, you have to attend the sessions regularly and follow the activities or assignments what I am giving for you, and listen what I am saying, and you have to practice. That's the main. మీరు చేయవలసింది ఏంటి అంటే, మీరు డెఫినెట్ గా ఈ 40 days సెషన్ రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవుతే
ఐ విల్ సే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్ అనేసి నేను చెప్పగలను వితౌట్ ఇఫ్ యూ డిడెంట్ మిస్ ఎనీ సెషన్. సో దానికి మీరు ఎలాగా ఉండాలి, హౌ టు ప్రిపేర్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని నేను చేయగలను, ఎస్ ఐ కెన్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్, ఎస్ ఐ కెన్ లెర్న్ హౌ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నేను కాన్ఫిడెంట్గా నేర్చుకోగలుగుతాను అనే పట్టుదల మీకు ఉండాలి. దెన్ యూ షుడ్ అచీవ్ యువర్ డ్రీమ్, యూ షుడ్ అచీవ్ యువర్ గోల్. అప్పుడు మీ డ్రీమ్ని మీరు అచీవ్ అవుతారు, మీ డ్రీమ్ని మీరు అచీవ్ అవుతారు. ఎందుకంటే nowadays at the present situation English is an international language. If you are poor in your communication skills, మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ మీరు 99% తో పాస్ అయినా ఇంగ్లీష్ లో కమ్యూనికేట్ చేయకపోతే జాబ్స్ రాని వాళ్ళు a lot of people are there. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ కోర్స్ is very very useful for you and attend the sessions regularly and do the follow-up activities and assignments. So this is about self-introduction. Yesterday and today we have discussed about the self-introduction. మనం మనల్ని గురించి ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి అనేది, మన స్ట్రెంగ్స్ ని, మన ప్రొఫెషనల్ గా లేకపోతే ఒక అడ్మిషన్ లో డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనల్ని మనం ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం ఈ 2 days. సో ఈ 2 days టాపిక్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్? అందరికీ అర్థమైంది కదా? ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్. Am I right? Right, ma'am. Okay then. Try to, not try to, practice this one, and tomorrow again we will meet at 2 o'clock. Okay na? And tomorrow we'll come up with a new topic and you have to practice this one. Again I will ask you this self-introduction, we will recap, and tomorrow I will come up with the next topic which is important for you. Okay, ma'am. Okay ma? Okay, ma'am. Okay ma. Okay. Good evening all. So good evening sir. Yeah, okay ma'am, thank you. Thank you students. ఈరోజు క్లాస్ అయింది, మళ్ళీ రేపు 2 o'clock కలుద్దాం. I love you, bye. Bye, sir.